Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, what are your idols? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a key verse from the book of Exodus chapter 20, verse 3. You shall have no other gods before me. Idols are often considered as physical representations of false gods, something or someone that is more important to us than God is an idol in the Christian perspective. What are some common idols in our lives? I would like to mention three things. One, material things like wealth and possessions. It is a tendency among many people to hold dear to their heart different kinds of material things in the world more than God. It is a kind of idol worship. It can be expensive clothes, jewelry, expensive car, expensive house, etc. For someone who cares seriously about these things, it is hard to seek God and do what God desires us to do. If we seek God, we will come across the Word of God, which is asking us to do many other things like helping the poor. If we really start helping the poor, it will be a non-stop thing for us because it seems like there are more poor people in the world than rich people. I'm talking from my own experience. Sometimes I think about making more renovations in the house and buying some new furniture, but when the financial requests of the poor come to me, I feel like their needs are more important than mine. If we live according to the Word of God, we cannot give priority to material things more than God. About 30 years ago, an Indian person in the US told me that she had 300 of the Indian outfit called sari in her closet. She wore it only in church on Sundays. No one needs that many clothes. How many poor people live with one or two sets of clothes? If we look in some people's closets, you may see clothes they might not be able to wear even once during their lifetime. When there are poor people who don't have food to eat for at least once a day, why should we buy the most expensive car in the world and the most expensive jewelry? We should cut our expenses and help the poor. Some people accumulate money in the bank without spending for themselves or for others. If it is done by young people, they may have different goals in their life with that money. If someone above the age of 80 is accumulating money, it seems senseless and crazy. If they hold the Word of God dear to their heart, they will keep a portion for themselves and distribute the rest to their children if they are needy or to the poor and needy people around us. When God gives us everything abundantly, we can thank God by offering back to God and by helping the poor. If we don't do that, our wealth and possessions become our idol. St. Matthew's Gospel, chapter 19, verse 23, Jesus said to his disciples, "Truly I say to you, it is hard for a rich man to enter the kingdom of heaven." In St. Luke's Gospel, chapter 3, verse 38, it says, "Give, and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you." In St. Matthew's Gospel, chapter 25, verse 40, it says, "Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me." So every good deed we do to anyone is done to God.
2. Our relationships can be our idol sometimes. Some people give more priority to relationships than their commitment to God. They consider some individuals as their idol. As per the Word of God, we should not love anyone more than we love God. Our relationships will end on this earth, but God and eternity are forever. If we neglect God and prioritize our relationships, God will show His jealousy. In the book of Deuteronomy, chapter 4, verse 24, it says, "For the Lord your God is a consuming fire, a jealous God." St. Luke's Gospel, chapter 14, verse 26 says, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple." In some cases, our family members may not be believers. We should not compromise with them by giving up our faith. You can get along, it is fine. It becomes tempting when the spouse is a non-believer. By slowly giving up our faith practices to please the spouse and to make life comfortable is not pleasing to God. Loving our family and dedicating for our family are normal things. God expects that love among the family members. But there are people who ignore their family, prioritize other people in their friendship circle, spend more time with them than with the family for comfort, pleasure, name, and fame. Friends become their idols. Some people involve in illegitimate relationships and make the family suffer in many ways. Some people do not give enough financial support to the family, and they spend the money on unnecessary things like alcohol and treating friends. The best practice for a family is to grow in faith and understanding of the Word of God together. 3. Identity or status can be our idol sometimes. To become a decent person in the community is a positive thing. If that decency is kept at home with the family members also, it is a plus point. Decency should be kept everywhere. To be decent at home and indecent in the public is a disgrace. To be decent in the public and indecent at home is idiotic. It is against God's will. A responsible person at home can be trusted to be a responsible person in the church or public. If there is a gameplay in our status, it is not pleasing to God. God does not accept double personality. In the book of Revelation, chapter 3, verses 15 and 16, it says, "I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish that you were cold or hot. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." Some people make their job an idol. Everyone requires a job to maintain the family. Sometimes a person has to do 2 jobs to manage the family. God understands that. If we make enough money to manage the family, we should not do additional jobs that keep us away from the spouse and children. Parents should try to spend reasonable time with their children to support their mental growth. Sometimes an additional job will help us to buy luxury car or luxury home. If we do a second job to buy a luxury car or home to maintain our social status and thereby cannot maintain a healthy relationship with the spouse and children, it is not pleasing to God. Our second job and luxury are like our idols. Our identity should be who we are in Christ Jesus and what is our relationship with Him. When our identity is secured in God, we can live in freedom. Many people have placed their identity in who they are and not in who they are in their relationship with God and the Word of God. In conclusion, about people who follow idols blindly, it is written in Romans chapter 1, verses 22 and 23, "Professing to be wise, they became fools
and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man, and of birds and four-footed animals and crawling creatures. Our idols can be other things like physical appearance, fashion, technology, personal ambitions, entertainment, movie stars, world tour, politics, friends, sex, etc. If any of these things take away our devotion to God, it is a proof that it is an idol for us. What we consider good should not become our ultimate thing. Our ultimate priority should be God. Anything that takes away that priority is an idol worship. Finally, in Colossians chapter 3 verse 5, it says, "Therefore consider the members of your earthly body as dead to immorality, impurity, passion, evil desire, and greed, which amounts to idolatry." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless each and everyone who hears this message. Lord, help everyone to prioritize God and the Word of God in their life, to keep away from giving unnecessary focus to anything other than what God wants, and to get blessed in life. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു കീ വചനം വായിക്കട്ടെ. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 20:3. ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. സാധാരണ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യദൈവങ്ങളുടെ പ്രതിമയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്തീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏതു വസ്തുവിനോ വ്യക്തിക്കോ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നോ അതാണ് നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഒരു 3 കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു പറയട്ടെ. ഒന്നാമതായിട്ട്, ലോകത്തിലെ വസ്തുക്കൾ, അതായത് ധനവും സമ്പത്തും പോലെയുള്ള സംഗതികൾ. മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രവണതയുണ്ട്, ദൈവത്തെക്കാൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അനേക വസ്തുക്കൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം, വിലപ്പിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങളായിരിക്കാം, വിലപ്പിടിപ്പുള്ള കാറുകളായിരിക്കാം, വലിയ വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വീടുകളായിരിക്കാം. ദൈവത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ആര് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നോ അവർക്കാർക്കും ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുവാനോ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ ഈ ദൈവത്തെ നമ്മളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ ദൈവവചനത്തിൽ ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ആ ദൈവം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കല്ല പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ പണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ദൂത് നമുക്ക് ഈ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും കിട്ടും. നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ഒരിക്കലും നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സംഗതിയായിട്ട് മാറും. സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പാവപ്പെട്ടവരാണ് പണമുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ജനതതി. പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, വീടൊക്കെ ഒന്ന് പുതുക്കി പണിതാൽ എന്താ, അല്ലെ പഴയ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് പുതിയ ഫർണിച്ചറൊക്കെ വാങ്ങിച്ചാൽ എന്താന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കും. പക്ഷേ പലരുടെയും സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, എൻ്റെ കാര്യം ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ലല്ലോ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ ജീവിതം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. ഈ പാവപ്പെട്ടവര് അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ടും ചികിത്സയ്ക്കും ഭക്ഷണത്തിനുമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നല്ലോ, കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും, എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് പണം ചെലവാക്കും.
ഇത് നാച്ചുറലായ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് എനിക്ക്. കാരണം വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും കാറുകളും ഒക്കെ തുണികളും വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതെന്തൊരു അനാവശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്കൊക്കെ വസ്ത്രം ആവശ്യമാണ്. ഓരോ ഒക്കേഷനിൽ പോകാൻ ഡീസൻ്റായ വസ്ത്രമൊക്കെ വേണം. പക്ഷെ അമിതമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, ഈ പണം ആവശ്യമുള്ള അനേകം പാവപ്പെട്ടവർ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് എന്ന്. ഒരു 30 വർഷം മുമ്പ് അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരു മലയാളി വനിത എന്നോട് പറയായിരുന്നു, എൻ്റെ ക്ലോസറ്റിൽ 300 സാരി ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന്. ഞാൻ തലേ കൈവച്ചു. ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസമാണ് പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടി സാരി ഉടുക്കുന്നത്. അത്രയും സാരി ഒരു വ്യക്തിക്കും ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ ഒരു വസ്ത്രമോ അല്ലെ 2 വസ്ത്രമോ മാത്രമുള്ള എത്രയോ പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത്രയും വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നത്? ചില വ്യക്തികളുടെ ക്ലോസറ്റ് നോക്കിയാൽ 10, 75, 80 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ക്ലോസറ്റുകളിൽ നോക്കിയാൽ അവർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഇടുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധമുള്ള പുതിയ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ തുണികൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മൾ കേൾക്കുന്നവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, നമ്മളെ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്ന്. ഉള്ളവരെ എനിക്കറിയാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരമില്ലാത്ത മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിന് വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും കാറും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടി വെറുതെ പണം വേസ്റ്റാക്കണം? നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പോകത്തേ ഉള്ളൂ. മറ്റു ചില വ്യക്തികളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വയസ്സ് 80-ന് മുകളിൽ പ്രായമുണ്ടെങ്കിലും പണം വാരിക്കൂട്ടി ബാങ്കിലിട്ട് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചെറുപ്പക്കാരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കും, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് പല പദ്ധതികളിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നടത്തിപ്പോകാമെന്ന്. എന്നാൽ 80 വയസ്സുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇനി എന്താണ് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ളത്? ഒന്നെങ്കിൽ ആ പണം മക്കൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമനുസരിച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുക, ബാക്കി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അന്ത്യവിധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയല്ലേ? ദൈവം ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തുത്തരാ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്? നമുക്കെല്ലാം ദൈവം ധാരാളമായിട്ട് തരുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുമ്പോൾ ആ ദൈവത്തിന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ പണമെല്ലാം കൊന്നുകൂട്ടി വാരി വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയാണ്. ആത്മീയമായി നോക്കിയാൽ അതൊരു വിഗ്രഹാരാധനയാണ്. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 19:23 യേശു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു, ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രയാസം തന്നെ എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുവെന്ന്. വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം 6:38 പറയുന്നു, കൊടുപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും, അമർത്തിക്കൊലിക്ക് കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും, നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അളന്ന് കിട്ടും. വിശുദ്ധ മത്തായി സുവിശേഷം 25:40 പറയുന്നു, രാജാവ് അവരോട്, എൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തന് നിങ്ങൾ ചെയ്തിടത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ. ചിലരുടെ വിഗ്രഹം ബന്ധങ്ങളാണ്. ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിലും പ്രാധാന്യം ചില ബന്ധങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, ആ ബന്ധുതകൾ അത് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയായിട്ട് നമുക്കെടുക്കാം. ദൈവവചനം അനുസരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെക്കാൾ ഉപരി ആരെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ തീരും. എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിത്യതയിൽ തുടരുന്നതാണ്. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഈ ഭൂമിയിലെ ബന്ധം 10-100 വർഷത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തെ നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് ഒരു അസൂയ തോന്നും. ആവർത്തന പുസ്തകം 4:24 പറയുന്നു, നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ, തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം തന്നെ. വിശുദ്ധ ലൂക്കാട് സുവിശേഷം 14:26 പറയുന്നു, എന്റെ അടുക്കൽ വരെയും അപ്പനെയും അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും സ്വന്തം ജീവനെയും കൂടെ പകയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന്. ചില കുടുംബങ്ങളിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അക്രൈസ്തവരെ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. പലപ്പോഴും ആ ക്രിസ്ത്യാനി വിശ്വാസം വെടിഞ്ഞ് അക്രൈസ്തവ ജീവിത പങ്കാളിയുമായിട്ട്
കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വാസം ത്യജിക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു പ്രലോഭനത്തിന്റെ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. അപ്പോൾ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസവും വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായ പ്രക്രിയകളും പ്രാക്ടീസസും നമ്മൾ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് വന്നാൽ അത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും പ്രീതികരമല്ല. അവരവരുടെ രീതിയിൽ പൊയ്ക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ രീതികൾ വിട്ടുകളയാൻ പാടില്ല. അത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ നല്ല കാര്യമാണ്. ദൈവവും അങ്ങനെയുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികളുണ്ട്, ഫാമിലിയെ, സ്വന്തം കുടുംബത്തെ മുഴുവനായിട്ടും ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ സർക്കിളിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അവരുമായിട്ട് സമയം ചെലവഴിച്ച് അവരുമായിട്ട് സമ്പത്തും ചെലവഴിച്ച് സുഖത്തിനും സന്തോഷത്തിനും പേരിനും പെരുമയ്ക്കും വേണ്ടി നടക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾ ജീവിത പങ്കാളി ഉണ്ടെങ്കിലും അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ആ വ്യക്തി വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറുന്നു. ചില വ്യക്തികൾ കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്യുന്നില്ല. അതിനു പകരം ജോലി ചെയ്ത് പണമുണ്ടാക്കി മദ്യത്തിനും സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നതിനും അങ്ങനെയുള്ള പൊതുകാര്യങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കുന്നു, വീട്ടിൽ കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ. അത് വിഗ്രഹാരാധന തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും മാതൃകാപരമായ ജീവിതം രണ്ടുപേരും വിശ്വാസത്തോടും പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും ദൈവവചനത്തിൽ ഒന്നിച്ചു വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള സംഗതി. മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പദവി, അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡീസന്റ് വ്യക്തിയായിട്ട് പോകുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആ ഡീസൻസി നമ്മുടെ വീട്ടിലും കൂടെ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. ഈ ഡീസൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വീട്ടിലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിലും ഒരുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സംഗതിയാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഡീസൻ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ഒരു വ്യക്തി പബ്ലിക്കിൽ ചെന്ന് ഡീസൻ്റ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ പെരുമാറിയാൽ അത് നാണംകേടാണ്. എന്നാൽ ചില വ്യക്തികൾ പബ്ലിക്കിൽ ഡീസൻ്റായിട്ട് പെരുമാറുന്നു, സ്വന്തം വീട്ടിൽ യാതൊരു ഡീസൻസിയും ഇല്ലാതെ കാണിക്കുന്നു. അത് മണ്ടത്തരമാണ്. അത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു വ്യക്തി നോർമലായും പബ്ലിക്കിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാകും. നേരെ മറിച്ചാകുമ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ സംശയിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ഗെയിം പ്ലേ ആകും ജീവിതത്തിൽ. അതായത് രണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം, അത് ദൈവത്തിന് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം 3:15-16 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു, നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതവാനുമല്ല. ശീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല, ശീതോഷ്ണവാനാകിയാൽ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണു കളയും എന്ന്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ ജോലി സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു വിഗ്രഹം പോലെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ജോലി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യണം, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ജോലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല, 2 ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, ദൈവത്തിനും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഒരു ജോലി കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബം മാന്യമായിട്ട് കഴിഞ്ഞു പോകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള കാർ വാങ്ങാനും അതുപോലെ വളരെ വിലപിടിപ്പുള്ള ആഭരണങ്ങൾക്കും കാറുകൾക്കുമായിട്ട് പണമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തം മക്കളെ ആരെയൊക്കെയോ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം നടന്ന് പണം കൂട്ടുകയും ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് നടന്നാൽ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ, അവരുടെ വളർച്ച, ഇതൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല. അവർ വലുതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ജീവിതത്തിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും. അപ്പോഴാണ് മാതാപിതാക്കളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരാണ്, ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മളുടെ എന്താണ്, അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഭദ്രമായാൽ
നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ചില വ്യക്തികൾ അവരാരാണെന്ന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. എന്നാൽ ദൈവവുമായിട്ടോ ദൈവവചനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവരാരാണെന്ന് അവർ വിലമതിക്കുന്നില്ല. അത് വിഗ്രഹാരാധനയുള്ള ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ദൈവത്തിന് അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. കൺക്ലൂഷനായിട്ട് പറയട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് വിഗ്രഹാരാധനയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വചനം വായിക്കട്ടെ. റോമൻസ് 1:22-23. ജ്ഞാനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ മൂഢരായിപ്പോയി. അക്ഷയനായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിനെ അവർ ക്ഷയമുള്ള മനുഷ്യൻ, പക്ഷി, നാൽക്കാലി, ഇഴജാതി എന്നിവയുടെ രൂപത സാദൃശ്യമായി മാറ്റിക്കളഞ്ഞുവെന്ന്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസ് ആകും. ഞാൻ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഫാഷനബിളായ വ്യക്തിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അംബീഷന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്റർടൈൻമെന്റ് ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ല സിനിമാ താരങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, ഇല്ല ലോകം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തുന്നതിനകത്ത് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു, ചില വ്യക്തികൾ സെക്സിന് മാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥാനം എടുത്തു മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വിഗ്രഹങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമുണ്ടോ അത് നമ്മളുടെ അവസാനത്തെ കാര്യം അതാകരുത്. ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് അവസാനത്തെ ആകട്ടെ. അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെയാണ് അവസാനത്തെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. നമ്മൾ തിരയേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ കൂടെ മാത്രമായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ദൈവത്തിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തെടുത്ത് മാറ്റുന്നോ അതാണ് നമ്മുടെ വിഗ്രഹാരാധന. കൊളോഷ്യൻസ് 3:5 പറയുന്നു, ആകയാൽ ദുർനടപ്പ്, അശുദ്ധി, അതിരാഗം, ദുർമോഹം, വിഗ്രഹാരാധന, അത്യാഗ്രഹം, ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവയവങ്ങളെ മരിപ്പിപ്പിൻ എന്ന്. ഇതോടെ ഈ വചന ശുശ്രൂഷയോടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനും ദൈവവചനത്തിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കുവാനും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാനും അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വം അവിടത്തേക്ക് തരുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.